الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، سعودی عرب کے ایک شہر سے عجیب و غریب مخلوق زمین سے نکل آئی، جسے دیکھ کر زیادہ تر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ مخلوق یاجوج ماجوج ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم ہے جو اللہ کی سخت نافرمان اور آبادی میں بہت زیادہ ہے۔ انہیں سکندر ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد ہیں، جنہوں نے زمین پر بہت زیادہ فساد برپا کیا ہوا تھا۔ یاجوج اور ماجوج دو الگ الگ قبیلے ہیں جن کے ظلم سے لوگ تنگ آئے ہوئے تھے، اور جس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے ان کے آگے دیوار بنائی، جسے سد سکندری یا سد ذوالقرنین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اس دیوار کی تعمیر کا ذکر سورہ الکہف میں کیا گیا۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں بحوالہ یاجوج ماجوج حضرت ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جب وہ اپنے شمالی مہم کے دوران پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی، تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو اس نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سر زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک زد یعنی دیوار تعمیر کر دے۔ اس طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی، اور جو دیوار بنائی گئی وہ کوئی خیالی یا مانوی نہیں بلکہ حقیقی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے، مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ پیارے دوستو، محدثین مفسرین میں یاجوج ماجوج کی قوم اور ذوالقرنین کی دیوار کے حوالے سے بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اب تک 5 ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں جن کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک دیوار چین بھی ہے، لیکن یہ عام مسالے سے بنی ہوئی ہے۔ یمن میں دیوار مارم کے بارے میں بھی سد ذوالقرنین ہونے کا گمان لگایا جاتا ہے، لیکن یہ سیلاب روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ فخار میں دریائے خزر اور بحر اسود کے درمیان دیوار کی طرح ایک پہاڑی سلسلہ شمار اور جنوب کو الگ کرتا ہے۔ یہاں ایک لوہے کی دیوار بھی نظر آتی ہے، جس کے بارے میں لوگ قیاس کرتے ہیں کہ یہی سد ذوالقرنین کی دیوار ہے۔ چند روز قبل سعودی عرب کے ایک شہر سے متعلق یہ خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی کہ وہاں سے کوئی پر اسرار مخلوق نکلی ہوئی ہے۔ لوگوں نے اس مخلوق کو یاجوج ماجوج کا نام دیا، لیکن علماء اور اسلامی روایات کے مطابق یہ مخلوق یاجوج ماجوج نہیں ہے۔ دراصل یاجوج ماجوج حضرت ذوالقرنین کی بنائی گئی دیوار کے پیچھے قید ہیں، جو قرب قیامت کے وقت ظاہر ہوں گے اور زمین پر خوب فتنہ و فساد پھیلائیں گے۔ پیارے دوستو، بعض روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کی رضا ہوگی تو دیوار کی کھدائی کرنے والوں میں سے ایک کہے گا کہ کل ہم انشاءاللہ تعالی اس کو توڑ دیں گے، اور انشاءاللہ کہنے سے اگلے دن یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یاجوج ماجوج زمین پر پھیلتے جائیں گے، جہاں سے گزریں گے تباہی مچا دیں گے اور مخلوق خدا کو اپنے شر اور فساد کا نشانہ بنائیں گے۔ ان کا ایک گروہ جب بھاگتا ہوا جھیل تبریہ سے گزرے گا تو وہ صحیح مسلم کے مطابق وہ سارا پانی پی جائیں گے۔ جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ بحر تبریہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل بتائی جاتی ہے۔ اس کا ذکر تو تورات و انجیل میں بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
अलैहिस्सलाम की जिंदगी का बड़ा हिस्सा इसी झील के साहिल पर गुजरा। यहाँ से कत्लो गारत करते हुए याजूज माजूज बैतुल मुकद्दस तक पहुंचेंगे और ऐलान करेंगे कि इस जमीन पर हमारा कब्जा हो चुका है, अब हम आसमानों पर भी कब्जा करेंगे और आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे जो कि खून आलूद वापस आ जाएंगे, कोई उनका मुकाबला न कर पाएगा। रिवायत में आता है कि याजूज माजूज की जानिब से आसमान की जानिब फेंके गए तीरों पर रब ताला की कुदरत से खून आन लगेगा और वो समझेंगे कि उन्होंने आसमान को भी फतह कर लिया है। उनका ज़ुहूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद होगा। याजूज माजूज के फितने के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर चले जाएं। जब तूर पहाड़ पर ग़िज़ा की किल्लत पैदा हो जाएगी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बद्दुआ करेंगे, जिसके नतीजे में उनके कानों और गर्दनों में कीड़े पैदा हो जाएंगे, जिनके फटने से ये हलाक होने शुरू हो जाएंगे। मुसलमान जब तूर पहाड़ से नीचे उतरेंगे तो हर जगह याजूज माजूज की लाशें होंगी और उनसे ताफुन उठ रहा होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करेंगे, जिसके बाद ख़ास किस्म के परिंदे उनकी लाशों को उठाकर जहां अल्लाह चाहेगा वहां ले जाएंगे और उसके बाद एक तेज़ बारिश होगी और हर चीज़ धुल कर कुचली हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, याजूज माजूज की जिस्मानी साख्त के बारे में मुख्तलिफ रिवायात बयान की जाती हैं। एक रिवायत में आता है कि याजूज माजूज के लोग कई किस्म के हैं, बाज शमशाद की तरह लंबे, बाज तूल और अर्ज दोनों में 44 हाथ, बाज इतने बड़े कान रखते हैं कि एक को बिछाते और दूसरे को ओढ़ लेते हैं। एक और रिवायत में आता है कि याजूज माजूज के लोग एक एक बालिश्त के हैं, बहुत लंबे उनमें से वो हैं जो 3 बालिश्त के हैं। इब्ने कसीर के मुताबिक याजूज माजूज इंसानों की 2 कौमें हैं। नवास बिन सबान की रिवायत में यह सराहत मौजूद है कि याजूज माजूज का ज़ुहूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद उनकी मौजूदगी में होगा। यह कौम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कबल और तूफ़ान नूह के बाद की है, जो इब्तदाही से खालिक़े कायनात की बागी और सरकश है। फितना और फसाद से अज़हद दिलचस्पी और कत्लो गारत गिरी की ये दिल दादा भी उनके उन्हीं जराइम की बुनियाद पर गुमान यही है कि अल्लाह ताला ने ज़ुल्क़रनैन के ज़रिए उन्हें पहाड़ों के पीछे धकेला, जहां ये महबूस होकर रह गए। यहाँ इस जगह पर उनकी ज़बान तक न कोई समझने वाला था और ना ही ये किसी और की ज़ुबान बोल सकते थे और ना ही समझ सकते थे। लिहाजा अक़वाम दीगर की तहज़ीब व मुआशरत अपनाने में ये कतई तौर पर मासूर हैं। उलमाए किराम की मुत्तफ़क़ा राय ये है कि वो क़ुर्बे क़यामत की आमद का वक्त होगा तो वो उसे यानी दीवार को रेजा रेजा करके ज़मीन के बराबर कर देंगे। एक हदीस मुबारका में आया है कि वो हर रोज़ इस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मशीयत उनके खुरूज की होगी तो फिर वो कहेंगे कल इंशाअल्लाह इसको खोदेंगे और वो दूसरे दिन उसमें निकलने से कामयाब हो जाएंगे। ये आसमानों की जानिब तीर फेंकेंगे जो खून आलूद पलटेंगे। बिलाखिर अल्लाह ताला उनकी हड्डियों पर ऐसा कीड़ा पैदा फरमा देगा जिससे उनकी हलाकत वाक़ई हो जाएगी। इसी तरह सही बुखारी की हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया। एक और हदीस में आता है कि याजूज माजूज हर रोज़ इस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मशीयत उनके खुरूज की यानी उनके निकलने की होगी तो फिर वो कहेंगे कल इंशाअल्लाह इसको खोद देंगे और फिर दूसरे दिन वो इसमें से निकलने में कामयाब हो जाएंगे और ज़मीन पर खूब फसाद फैलाएंगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।